potential energy to maximum kinetic energy, because as we already discussed, total energy is a constant, and at the extreme position, for a vibrating or a such an executing body, the potential energy will be maximum and kinetic energy will be the minimum. Minimum means in usual vibrations at the extreme positions, the velocity is zero, that means kinetic energy is zero, and so only potential energy will be existing. So maximum potential energy at that point is equated to the total energy at the mean position. At the mean position, the potential energy will be zero and kinetic energy will be its maximum, because velocity is the maximum at the mean position. So we are equating maximum kinetic energy to maximum potential energy, and that is the third technique we already studied, and that is known as Rayleigh's method. Today we are continuing with the same session, but in the previous session we discussed about a simple spring mass system, that is this one, where we are considering a mass hanging at the end of a spring having stiffness K. Then after writing the expressions, we got the natural frequency of the system as 1 by 2 pi into root of K by M. 1 by 2 pi into root of K by M, where K is the stiffness of the material. If it is a spring mass system, if you are considering the real system as divided into two separate elements, one as spring and the other as mass, instead of the original body, then the stiffness of the body is considered, or spring is considered as K, and mass is considered as M. So we are getting 1 by 2 pi into root of K by M as the natural frequency of undamped free longitudinal vibrations. Free means no external force is acting, and undamped means no energy dissipating elements are there. So in such a system, natural frequency is 1 by 2 pi into root of K by M. Now we are moving to a case where combination of springs may be there. I'm giving only just 3 examples. The remaining you can study yourself. Look, here you can see 3 cases. In the first case, 2 springs are connected in parallel condition to a mass. So when the mass is reciprocating, both will be subjected to the same displacement. Spring having stiffness K1 and the spring having stiffness K2. That is, both the springs are subjected to the same displacement if the vibration is a 1 degree freedom vibration. Here we are assuming a 1 degree freedom vibration, that means purely in vertically upward and downward direction. Hello? Hello? Some noise is coming. Some arrow samsarikunnu. Sir, sorry. Sir, continue. Oh, okay. So when the mass is vibrating, both K1 and K2, the springs with the stiffness K1 and K2 will be subjected to same amount of displacement or amplitude of vibration. So when springs are connected in series, springs are like electrical capacitors. So their total spring stiffness will be K1 plus K2 when they are connected in parallel. So when connected as parallel springs, the equivalent stiffness or the combined stiffness will be K1 plus K2. So that is the equivalent stiffness of combined stiffness. And we already just discussed that frequency for a simple system with only a spring and mass executing 1 degree of freedom, undamped vibration is 1 by 2 pi into root of K by M. Here, instead of K, we have to substitute the combined stiffness, that is K1 plus K2. So the equation becomes automatically 1 by 2 pi into root of K1 plus K2 by M. So that is what is natural frequency of a simple system subjected to vibrations with 2 springs in parallel. Now I am moving to the case where the springs are actually connected in series. One spring is connected in series with the other, having stiffness as K1 and K2. So in this case, what will be the total deflection? Total deflection will be deflection for the first spring plus deflection for the second spring. Since they are in series, they are like again capacitors. So what will be the equivalent capacitance or
the effective, sorry, not capacitance, what will be the equivalent stiffness here for the two springs? It will be 1 by K equal to, if K is the equivalent stiffness, then it is not written here, then it is 1 by K equal to 1 by K1 plus 1 by K2. Okay, you got it. 1 by K equal to 1 by K1 plus 1 by K2. So automatically, when you simplify it, you will get K as K1 K2 by K1 plus K2. Okay, so that is the equivalent stiffness when springs are connected in series. Now, so the natural frequency can be written the same original equation, 1 by 2 by the root of K by M. Instead of K, you have to substitute this equivalent K, and equivalent K is K1 K2 by K1 plus K2. So we can write the frequency as 1 by 2 by the root of equivalent K by M, or K1 K2 by K1 plus K2 is all divided by M. So this is the case when the two springs are connected in series. So in the first case, springs are connected in parallel, and in the second case, they are connected in series. In some situations, two springs may be connected like this as parallel, and from the end there may be one more spring connected series to the two parallel springs, and at the end of that there may be a mass. Then you have to find out first the equivalent of the two parallel springs, then they will be getting a single stiffness instead of K1 and K2. Then there may be a K3 value just under it. So then after getting the equivalent of S2 and knowing the other one, you can take them as two springs connected in series and get the equivalent stiffness. Here you can see a third figure. From the figure, what you are expecting, whether it is as a spring connected in series or parallel, or it is different. What do you think? Just imagine. Here what happens to the displacement of top spring and bottom spring? In first case, ആദ്യത്തെ കേസിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു രണ്ട് സ്പ്രിങ്ങുകളും ഒരേപോലെ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു when connected in parallel. Am I right? പക്ഷെ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിന്റെയും ഡിഫ്ലക്ഷന്റെ സം ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ തേർഡ് കേസിൽ നമുക്ക് വേറെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ്, മാസ് ഇടയിലിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ what happens to the mass when mass moves through x distance in downward direction? What happens to the bottom spring? It will be displaced in downward direction through x distance. At the same time, the upper spring will be elongated through x distance. That means ഈ കേസിലും രണ്ട് സ്പ്രിങ്ങുകളും ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആവുന്നത്. അത് കംപ്രഷൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലോങ്ങേഷൻ ആണോ എന്നുള്ളത് കുഴപ്പമില്ല, രണ്ടും ഒരേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് തന്നെയാണ്. ഒന്ന് കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. രണ്ടിന്റെ സ്റ്റിഫ്നെസ് ഇൻ കംപ്രഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ സെയിം ആയിരിക്കും. അതായത് K1 എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിലത്തെ സ്പ്രിങ്ങിന് കംപ്രഷനും എക്സ്പാൻഷനും ഒരേ ബിഹേവിയർ തന്നെയായിരിക്കും. അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് K2 എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്രഷനിലും എക്സ്പാൻഷനിലും ഒരേ ബിഹേവിയർ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ സ്പ്രിങ്ങുകൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നമ്മൾ പാരലലിൽ കണ്ടതുപോലെ രണ്ടിനും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ദിസ് ഈസ് ഇക്വലന്റ് ടു ടു സ്പ്രിങ്സ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ. പെട്ടെന്ന് കണ്ടാൽ നമുക്ക് തെറ്റിദ്ധരിക്കും സീരീസ് ആണെന്ന്, ബട്ട് ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ സിറ്റുവേഷൻ വെയർ ദി മാസ് ഈസ് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു എ പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റന്റ്. സോ both the springs are subjected to same amount of extension or elongation. So the arrangement can be assumed as like springs connected in parallel. So parallel to consider in on total stiffness will be again K1 plus K2. Effective stiffness will be the same as K1 plus K2, and so y natural frequency equal to 1 by 2 pi into root of K1 plus K2 by M. Okay. Now I am moving to another case. So this is a very simple case. Now I am moving to a case where along with a spring and mass, you can see some rotor, maybe a disc or pulley, anything like that, that is fitted at the center on some smooth bearing. We are assuming that it is a smooth bearing at the center. That means no friction is there. Practically, when we fix a bearing, there will be friction induced in between, because when bearing is rotating, in between, the bearing is actually used to support, that's all. So when you place a bearing here, when it is rotating, in between the rotating and non-rotating element, a friction is induced. But here we are assuming that the friction is negligible, or we are assuming that no friction is there at the center.
Similar way, you can see a string is passing over the disk and or disk or pulley, and the friction between the disk and pulley is also neglected. Now, that means we are assuming that not friction between the pulley and string is neglected. We are assuming that there is no relative motion between the string and pulley. That means no slip existing between the pulley or disk and string. അവര് തമ്മിൽ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഇല്ല. പുള്ളിക്കും സ്ട്രിങ്ങിനും തമ്മിൽ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഇല്ല. അപ്പോ ഈ when mass moves in upward and downward direction, what happens to the disk? Disk may be executing a kind of rotary to and fro motion. That means when the mass is reciprocating like this, the the disk will be trying to move like this, and the spring also will be executing purely longitudinal motion. So here, actually, ഈ മാസിനും ഈ സ്പ്രിങ്ങിനും purely linear reciprocatory motion or linear vibrations, but for the pulley at the center, it is, or disk at the center, it is subjected to a kind of repeated rotary motion or a kind of torsional vibration, repeated torsional vibrations. Now, here, if you want to analyze this system, if you want to write the fundamental equation and to get the natural frequency, first we have to go for a single variable instead of two different variables. Here, when the mass is moving up and down, let the displacement at any instant be x. നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഇപ്പൊ ഇത് മെയിൻ പൊസിഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം, അവിടെ എക്സ് താഴെ. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫ്രം ദി മെയിൻ പൊസിഷൻ എക്സ് അറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റന്റ്. അപ്പൊ ഈ സ്ട്രിങ് ഇൻഎക്സ്റ്റെൻസിബിൾ ആയതുകൊണ്ട്, അതായത് വലിയാത്ത സ്ട്രിങ് ആയതുകൊണ്ട്, ഈ മാസ് എക്സ് താഴുമെങ്കിൽ സ്പ്രിങ് എത്ര പൊങ്ങും? സ്പ്രിങ് എക്സ് പൊങ്ങും. തിരിച്ചിതുപോലെ മാസ് എക്സ് മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ സ്പ്രിങ് എക്സ് താഴോട്ട് താഴും. അങ്ങനെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് അവർ രണ്ടുപേരും എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ് ചെയ്യും. ഈ എക്സ് താഴോട്ടാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിസ്ക് അതിന്റെ ഒറിജിനൽ പൊസിഷനിൽ നിന്ന്, അതായത് ഈ കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് അവർ ഇത്രയും വരെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് തീറ്റ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നു കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എക്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ദി മാസ് ഓർ സ്പ്രിങ്. നമ്മുടെ മാസിനോ സ്പ്രിങ്ങിനോ എക്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിസ്കിന് തീറ്റ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ എക്സും തീറ്റയും തമ്മിൽ നമുക്ക് കോറിലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇഫ് ആർ ഇസ് ദി റേഡിയസ് ഓഫ് അവർ ഡിസ്ക്, ഡിസ്കിന്റെ റേഡിയസ് ആർ എന്ന് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. സോ വോൾ ബി എക്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദിസ് തീറ്റ? എക്സ് വിൽ ബി സിംപ്ലി ദി equation r theta. Am I right? X is r into theta. Okay. Now we have to consider the. I am using the energy method to solve this. You can also use any other method like equilibrium method or even Rayleigh's method. But Rayleigh's method is almost the same. But better go for to solve the problems like this. Better use the energy method, because energy method is more simple compared to the equilibrium method for solving this kind of systems with more than spring and mass elements. So first we can calculate the total kinetic energy. Kinetic energy means mass is moving up and down. Since the mass is reciprocating with some velocity that is derivative of x. X is the displacement at any instant. ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണല്ലോ എക്സ്. അപ്പൊ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടിക്ക് പകരം വി കൻ യൂസ് എക്സ് ഡോട്ട് ടു റെപ്രസെന്റ് ദി വെലോസിറ്റി. സോ എക്സ് ഡോട്ട് എന്നാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം, അതായത് വെലോസിറ്റി. അപ്പോ ഫസ്റ്റ് വെലോസിറ്റി കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് മാസ്, ആൻഡ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് മാസ് ഇസ് ഹാഫ് മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി സ്ക്വയർ, and small m is the mass of our reciprocating element, and so half mass into small mass into its velocity square. Its velocity is displacement at any instant is x, so its velocity is dx by dt. അതിനെയാണ് x dot എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So half m into x dot square. അതേസമയം look, the rotor or disc or pulley is subjected to a rotary reciprocating motion. So at any instant it is having an angular displacement of theta. നമ്മൾ ഇവൻ മാസ് എക്സ് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻസ്റ്റന്റ് ഇവൻ തീറ്റ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുക. അപ്പൊ അതിനൊരു വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവും, അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ തീറ്റ മാറുന്ന റേറ്റ്
or d theta by dt, angular velocity omega. And angular velocity omega d theta by dt can also be represented as theta dot. ഇനി റൊട്ടേറ്റിംഗ് സാധനത്തിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്താണ്? ഇവിടെ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗിന് അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ മോഷനിലെ മാസിന് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ട് റോട്ടറി മോഷനിലെ ടേം ഈസ് മാസ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ. ഇവിടെ ഇനർഷ്യ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് മാസ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഹാഫ് mv സ്ക്വയർ എന്ന് എടുത്തു. ഇവിടെ ഇനർഷ്യ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, മാസ് ഇൻറ്റു റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് ഈസ് I, mass moment of inertia I. So why the kinetic energy of this disk at any instant will be half I omega square, half into mass moment of inertia of the disk into angular velocity square. Your angular velocity is taken as d theta by dt. Am I right? The angular velocity is taken as d theta by dt, and d theta by dt I am representing using theta dot. So the equation becomes half I theta dot square. So total kinetic energy of this system is half mx dot square plus half I theta dot square. That is the total kinetic energy of the system. Now, instead of x dot, here actually we are having two variables. One is x and the other is theta. But to finally differentiate it, we need to replace any one. And that means we have to substitute any one in terms of the other. Here, I'm going to substitute x in terms of r and theta. Theta is the variable and r is a constant because r is the radius of the disk. It is not changing. So why? X dot, instead of x, we can use r theta. So what will be derivative of x with respect to time? X in the derivative on dx by dt, like x dot. R no matter r constant into derivative of theta is d theta by dt or theta dot. Upon x dot in a bar and the dam r into theta dot. Like dx by dt r into d theta by dt. അപ്പോൾ kinetic energy എന്തായി മാറും? ഹാഫ് എം അതുപോലെ തന്നെ കിടക്കുന്നു. എക്സ് ഡോട്ടിന് പകരം നമ്മൾ ആർ തീറ്റ ഡോട്ട് എന്ന് ഇട്ടു. അപ്പൊ എക്സ് ഡോട്ട് സ്ക്വയർ മീൻസ് ആർ തീറ്റ ഡോട്ട് സ്ക്വയർ. ആർ തീറ്റ ഡോട്ട് സ്ക്വയർ മീൻസ് ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു തീറ്റ ഡോട്ട് സ്ക്വയർ. So that will be the total kinetic energy in terms of theta for the reciprocating mass. But for the rotating mass, we already wrote the expression in terms of theta, half I theta dot square. But what is mass moment of inertia of a rotating disk? Its mass into radius of gyration square. Since it is considered as a solid disk, radius of gyration is simply r by root 2. So it is r by root 2 for a solid disk. Since radius of gyration is r by root 2, it becomes mk square. K is radius of gyration. So r by root 2 the whole square is r square by 2. So instead of I, we can write half into capital mr square by 2. That is mass moment of inertia. Mr square by 2 is mass moment of inertia of the rotating element. If it is a disk with only mass concentrating on the periphery, rim-like element, ചില ഈ പുള്ളികളിലൊക്കെ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ കാലോയിൽ വീല് പോലെ മെയിൻ മാസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഔട്ടറിലായിരിക്കും. അപ്പം മാസ് മുഴുവൻ ഔട്ടറിലാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മാസ് ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് മാത്രം മതി. ആർ സ്ക്വയർ ബൈ 2 വരില്ല, കാരണം റേഡിയസ് ഓഫ് ജനറേഷൻ 6 തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു കേസ് ആണെങ്കിൽ, അതായത് റിം ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ മാസ് റിം ഇൻറ്റു വെറുതെ ആർ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് മാസ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ കിട്ടും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ സാധനം ഉണ്ടാകില്ല. പക്ഷെ ഇത് ഒരു സോളിഡ് ഡിസ്ക് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ. അപ്പൊ അതാണ് ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എനർജി. ഇനി നമുക്ക് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. ഹിയർ ആക്ച്വലി position of that means linear position of disk is not changing, so its potential energy is not constant. But what about m? Its position is continuously changing, and so it will be subjected to a potential energy due to strain. In vibrations, we are considering strain energy, which is actually a kind of potential energy. So the strain energy of mass means mass spring system. Here it is spring. So the potential energy of spring is half kx square. Actually, it is half force acting on the spring into displacement, and force by displacement is stiffness. K is force by displacement. So why the expression for potential energy can be written as half stiffness into x square, half kx square, where x is again r theta. So the equation becomes half k into r square theta square. So this is what is actually the total potential energy. We already got the total kinetic energy. Now for equilibrium of any vibrating system, the total energy should be a constant. Total energy constant means derivative of the total energy should be equal to 0. That is written here. Derivative of kinetic energy and derivative of potential energy with respect to time. The total is 0. That we should get 0. Potential energy kinetic energy derivative equation substitute.
derivative of total kinetic energy plus derivative of total potential energy. That just substitute it to and that you just differentiate it. About when you differentiate it, if you differentiate, can 𝐾𝐬𝐿𝐴𝐿? Hello, 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 𝐾𝐬𝐿AMO? Hello, hello, 𝐾𝐬𝐿AMO ipo? May I continue? Sir, audible ആണ് പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കാം. കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ സർ. Okay, sir. So, okay, if you differentiate it, look, if you differentiate the total energy with respect to time, you'll get an expression like this, because here, nothing will happen to half m and r square. So half m r square will be there, and the derivative of theta dot square is 2 theta dot into theta double dot. Am I right? Theta dot is d theta by dt, and its derivative is d square theta by dt square, that is written as theta double dot. So why the expression becomes half into 2 varum, i.e. 2 theta dot ennolla 2 half into cut ചെയ്തു പോയി. So mr square into theta dot into theta double dot. Similarly, second term becomes mr square by 2 into this half into 2 theta dot into theta double dot. Again 2 and that half will cancel, only mr square by 2 will be remaining, and theta dot into theta dot double dot. Then if you differentiate the last term, again half kr square will be still there. Theta square is, if you differentiate theta square, it will be 2 into d theta by dt into theta, 2 theta into derivative of theta, 2 theta into derivative of theta. Derivative of theta is theta dot of d theta. So 2 and half will cancel each other. So finally we will be getting an expression. From the first and second terms, you can take, from all the terms you can take theta dot as a common factor. You just have a look. In all the terms, d theta by dt or theta dot is there. So you can take it as a common factor first. But theta dot is not equal to 0, so I'm ignoring it. The remaining is mr square theta double dot plus mr square by 2 theta double dot plus kr square theta equal to 0. That is the equation. And from that, you can take, from the first two terms, you can take r square and theta double dot as common factors. So if you take r square and theta double dot as common factors in the first two, from the first two terms, what we are getting is m plus capital M by 2 into r square theta double dot. Second term is the kr square theta equal to 0. Now, here again, from the first and second term, we can take r square also outside, and r square is not equal to 0, so you can write the final equation as m plus m by 2 theta double dot plus k theta equal to 0. M plus m by 2 theta double dot plus k into theta equal to 0. That is the resulting equation. I am going to divide the whole equation by m plus m by 2. This m plus m by 2 equation we divide ചെയ്യുകയാണ്. പഴയ SHM ന്റെ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ ഓൾറെഡി, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചാലും മതി, m plus m by 2 into r square കൊണ്ട് ടോട്ടൽ ഇക്വേഷനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ m plus m by 2 into r square കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ തീറ്റ ഡബിൾ ഡോട്ട് വെച്ചിട്ടാണ്, രണ്ടാമത്തെ ടേമിൽ k by m plus m by 2 into theta equal to 0. So this will be the resulting equation. Look, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നവർക്കറിയാം, this equation is analogous to the fundamental equation of simple harmonic. This simple harmonic motion equation analogous ആണ്. Simple harmonic motionലെ ഈ ഭാഗത്ത് കിടക്കുന്നത് ഒരു ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒമേഗ സ്ക്വയറിന് പകരം ഇവിടെ എന്താണ് കിടക്കുന്നത്? k by m plus m by 2. So why the frequency can be written as the frequency or omega can be written as root of 2k by 2m plus m. That is this term, because this term is actually there in place of omega square. SHM ന്റെ equation ഇങ്ങനെയാണ്, d square x by dt square plus omega square x is equal to 0, അല്ലെങ്കിൽ d square theta by dt square plus omega square into
𝜃 = 0 എന്നുള്ള ഫോമാറ്റിലായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ അതേ ഫോമാറ്റിൽ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഒമേഗ സ്ക്വയറിന്റെ സ്ഥലത്ത് ആരാ കിടക്കുന്നത്? 2k/2m+m. അതുകൊണ്ട് we can write omega as simply root of this quantity. And frequency is 1/2π into omega. ഏത് കേസിലും frequency is 1/2π into omega. And here omega is this quantity. So we are getting a very nice equation. ഒരു വളരെ മനോഹരമായ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. 1/2π √2k/2m+m. For this particular case, a number of such problems are available in a number of different textbooks like Rattan, Bellani, etc. You refer any one textbook and try to solve more problems relating to this. Okay, I think now we can discuss if you are having some doubts. Sir, നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ. ചോദിക്കട്ടെ sir, how mass moment of inertia of a solid disk become r/√2 എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അത് അയാൾ കേട്ടതിന്റെ കുഴപ്പമാണ്. ആക്ച്വലി ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ല പറഞ്ഞത്. സോളിഡ് ഡിസ്കിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ അല്ല r/√2 എന്ന് പറഞ്ഞത്. സോളിഡ് ഡിസ്കിന്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് ജനറേഷൻ ആണ് r/√2 എന്ന് പറയുന്നത്. ഏത് സാധനത്തിന്റെയും മാസ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഇൻറ്റു റേഡിയസ് ഓഫ് ജനറേഷൻ സ്ക്വയർ ആണ്. സോളിഡ് ഡിസ്കിന് റേഡിയസ് ഓഫ് ജനറേഷൻ r/√2 ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെത് മാസ് ഇൻറ്റു k സ്ക്വയർ, അതായത് റേഡിയസ് ഓഫ് ജനറേഷൻ സ്ക്വയർ, r/√2 സ്ക്വയർ എന്നുള്ള സാധനം r²/2 എന്നാകും. അപ്പൊ m r²/2 എന്നാകും. അത് ആക്ച്വലി ഡെറിവേഷൻ അവര് +2 പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റെഫർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം നമുക്ക് ഈ സെഷനിൽ അതിന്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു സർ, താങ്ക് യു. വേറെ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല സാറിന് കണ്ടിന്യൂ. So now moving to again free, and we are continuing with the free one-dimensional longitudinal vibrations, but till now we just studied undamped vibrations. ഇതുവരെ പഠിച്ചതിലൊന്നും ഡാമ്പിംഗ് ഇല്ലായിരുന്നു. അതായത് ഐഡിയൽ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അത് സോൾവ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് എളുപ്പമായിരുന്നു. പക്ഷെ നോക്കൂ, now we are moving to real systems. In all real systems, there will be some parameter or element that actually dissipates energy. Any element in a vibrating system or any system that dissipates energy of vibrations is known as a damper. അത് എന്ത് സിസ്റ്റം ആകാം. എല്ലാ ബോഡികൾക്കും സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഡാമ്പിംഗ് ഉണ്ട്. അത് ചിലതിന് കൂടുതലായിരിക്കും, ചിലതിന് കുറവായിരിക്കും. ഇപ്പൊ റബ്ബർ പോലത്തെ സാധനത്തിന് ഡാമ്പിംഗ് ബിഹേവിയർ കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡി ആയാലും, അത് നമ്മുടെ ഫ്ലഷ് ആയാലും, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് ഡാമ്പിംഗ് കൂടുതലാണ്. പക്ഷെ ഈ സ്റ്റീൽ പോലുള്ള മെറ്റൽസിന് ഡാമ്പിംഗ് ബിഹേവിയർ കുറവാണ്. ഡാമ്പിംഗ് ഇല്ലെന്നല്ല, ഡാമ്പിംഗ് ഉണ്ട്, ഡാമ്പിംഗ് കുറവാണ്. ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഒരു ബോഡി എടുക്കുന്നു. ആ ബോഡിക്ക് ചിലപ്പോ അതിന് സ്വന്തമായിട്ട് എന്തായാലും മാസ് ഉണ്ടാകും. പിന്നെ അതിനൊരു സ്റ്റിഫ്നെസ് ഇല്ല, അതിന് എലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്തായാലും ഉണ്ട്, കുറച്ചെങ്കിലും ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അതിനൊരു സ്റ്റിഫ്നെസ് ഉണ്ടാകും. പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനൊരു സ്വന്തമായിട്ട് അതിന്റെ ഇലാസ്റ്റിക് ഹിസ്റ്ററിസിസ് കാരണം സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ എനർജി ഡെസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതിനൊരു കഴിവുണ്ടാകും. അതായത് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഡാമ്പർ ഉണ്ടാകും അതിന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാമ്പിംഗ് ബിഹേവിയർ അതിന് തന്നെ ഉണ്ടാകും. അപ്പം ഈ 3 കാര്യങ്ങളെയും നമ്മളിവിടെ 3 എലമെന്റുകളായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് എടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ചുമ്മാ ഒരു സിസ്റ്റം എടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ എന്നോ ഒരു റെസിസ്റ്റർ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടക്ടർ എന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്, ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെയും നമ്മൾ അവിടുത്തെ ഇൻഡക്ടറിന് പകരം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു മാസ് എടുക്കുന്നു, അവിടുത്തെ കപ്പാസിറ്ററിന് പകരം ഒരു സ്പ്രിങ് എടുക്കുന്നു, അവിടുത്തെ റെസിസ്റ്ററിന് പകരം നമ്മളൊരു ഡാമ്പർ എടുക്കും. റെസിസ്റ്റർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവിടെ എനർജിയെ ഹീറ്റ് ആയിട്ട്, ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഹീറ്റ് ആയിട്ട് ഡെസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഡാമ്പർ വൈബ്രേറ്റിംഗ് സമയത്തുള്ള കൈനറ്റിക് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ഓഫ് വൈബ്രേഷനെ ഡെസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് കളയണം. അത് ചിലപ്പോൾ ബോഡിയുടെ സ്വന്തം ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ യു മേ ആഡ് സം എക്സ്റ്റേണൽ എലമെന്റ് ലൈക്ക് ദി ഷോക്ക് അബ്സോർബേഴ്സ് വി ആർ സീയിങ് ഇൻ എ നമ്പർ ഓഫ് സിസ്റ്റംസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഇൻ ഓട്ടോമൊബൈൽസ്. നമ്മുടെ ഓട്ടോമൊബൈൽസിലൊക്കെയുള്ള ഷോക്ക് അബ്സോർബർ, അത് കാറുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ബാക്കിലും ഫ്രണ്ടിലും ഒക്കെ സ്പ്രിങ്ങിനകത്തൊരു യൂണിറ്റ് കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് കാരണം, അല്ലെങ്കിൽ ബൈക്കിന്റെ റയർ ഷോക്ക് അബ്സോർബർ നോക്കിയാൽ സ്പ്രിങ് അല്ലാതെ അകത്തൊരു യൂണിറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് കാണാം. അപ്പൊ ആ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി ഒരു ഓയിൽ ഫിൽഡ് പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആയിരിക്കും. ഈ ഓയിൽ ഫിൽഡ് പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ അറേഞ്ച്മെന്റിന്റെ മൂവ്മെന്റ് വരുമ്പോൾ ആ ഓയിൽ കംപ്രസ് ആയി കുറെ എനർജി ലോസ് ആവും. മാത്രമല്ല ഇതുപോലത്തെ ഒരു സാധനമായിരിക്കും. ഇവിടെ നിങ്ങൾ പടത്തില് ഡാമ്പർ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാനൊരു സാധനം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു സിമ്പിൾ ഓഫ് ഡാഷ് പോട്ട്. ആ
അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ഓഫ് ഡാമ്പർ. ഡാഷ് പോട്ട് എന്നാണ് പൊതുവെ ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ അറേഞ്ച്മെന്റിനെ വിളിക്കുന്നത്. ഇവിടെ യു ക്യാൻ സീ എ സിലിണ്ടർ വിത്ത് എ പിസ്റ്റൺ ദാറ്റ് ക്യാൻ റെസിപ്രിക്കേറ്റ് ഇൻസൈഡ് ഇറ്റ്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഈ സൈഡ് ഓയിൽ സീൽഡ് ആയിരിക്കും. ഇതുപോലെ ഈ കാണും പോലെ ഹോളോ അല്ല, ഓയിൽ സീൽഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ മുകളിലും താഴെ ഓയിൽ ഉണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടാവും. ഓയിൽ തന്നെ ആകണമെന്നില്ല, ഗ്യാസും ആകാം, കംപ്രസ്ഡ് ഗ്യാസും ആകാം, ലൈക്ക് എയർ. എന്നിട്ട് ഇതിൽ മൈന്യൂട്ട് ഹോൾസ് ഉണ്ടാകും. ഈ സിലിണ്ടർ പോലെ ഇരിക്കുന്ന സാധനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലഞ്ചർ മൈന്യൂട്ട് ഹോൾസ്, ത്രൂ ഹോൾസ് ഉണ്ടാവും ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മറ്റേ സൈഡ് വരെ. അപ്പൊ ഇത് മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് കംപ്രസ് ആകുന്നു. കംപ്രസ് ആയി പ്രഷർ കൂടി കുഞ്ഞു ഹോളുകളായിരിക്കും, നാരോ ഹോൾസ് ആയിരിക്കും. ഈ നാരോ ഹോൾ വഴി വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ പ്രശ്നമില്ലാത്ത, അപ്പൊ അതിന്റെ എനർജി കുറെ ഡെസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് പോകില്ലേ. എന്നിട്ട് അടുത്തത് തിരിച്ച് താഴേക്ക് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെയുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് കംപ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് ഓയിൽ നേരെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് നേരെ മേളിലേക്ക് പോകും. ഇങ്ങനെ എനർജി ഡെസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഡാമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ഡാമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് വണ്ടികളുടെ ഷോക്ക് അബ്സോർബറിൽ മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ ഡോർ ക്ലോസറുകളിൽ കാണാം. പല ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡോർ ക്ലോസറുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ തുറന്നാൽ സ്വയം അടയുന്ന സാധനം. അതിനകത്ത് ഓയിൽ ഫിൽഡ് ടൈപ്പുകളിലെല്ലാം സ്പ്രിങ് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു എലമെന്റും കൂടെ ഉണ്ടാകും, ഒരു ഓയിൽ ഡാമ്പറും കൂടെ ഉണ്ടാകും. So here we are going to study a new term, since our system is having a new element, that is the damper. ആ ഡാമ്പർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു പുതിയ ടേം പഠിക്കുകയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് the term you studied in the case of spring. In case of spring, the basic characteristic of a spring is represented using the stiffness. Stiffness വെച്ചിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ അതിന്റെ ബേസിക് ബിഹേവിയർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റിഫ്നെസ് എന്താണ്? ഫോഴ്സ് ഇക്വൽ ടു യൂണിറ്റ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് എ. ഒരു സ്പ്രിങ്ങിന് യൂണിറ്റ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട എത്ര ഫോഴ്സ്, ആ ഫോഴ്സിനാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിഫ്നെസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി ഒരു സിസ്റ്റം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ കാരണക്കാരൻ ഈ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ സ്റ്റിഫ്നെസ് ആണ്. സ്റ്റിഫ്നെസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് തിരിച്ച് താഴോട്ട് തള്ളുന്നു, താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് തിരിച്ചു, അങ്ങനെ അത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എനർജി ഒന്നും ഡെസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തില്ല. പക്ഷെ ഇവൻ നേരെ തിരിച്ച, ഇതിനകത്ത് വൈബ്രേറ്ററി എനർജി അല്ലെങ്കിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഡെസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിൽ അവൻ എത്ര ഫോഴ്സ് വേണം യൂണിറ്റ് വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ? കൈനറ്റിക് എനർജി ഡെസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സോ വാട്ട് ഈസ് ദി കേപ്പബിലിറ്റി ഓഫ് ദിസ് സിസ്റ്റം, ദിസ് ഡാമ്പർ, ടു റെഡ്യൂസ് ദി സ്പീഡ്? വാട്ട് ഈസ് ദി ഫോഴ്സ് required to make a unit change in its velocity? അതിന്റെ വെലോസിറ്റിക്ക് യൂണിറ്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര ഫോഴ്സ് അതിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്? അതിനെയാണ് അതിന്റെ ബിഹേവിയർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഡാമ്പിംഗ് കോഎഫിഷ്യന്റ്. I am using capital C to represent the damping coefficient, and it is taken as simply, so force required to produce unit velocity change, so force by velocity. Velocity നമ്മൾ dx by dt ആണല്ലോ, അതിനെ നമ്മളിപ്പോ x dot എന്നാണല്ലോ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് I am using force by x dot. You got it? Now we have to analyze this system. Again, I am using the same equilibrium method. At any instant, the mass is deflected through distance x. നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അത് എക്സ് ദൂരെയാണ് ഫ്രം ദി മെയിൻ പൊസിഷൻ. ദിസ് ദി മെയിൻ പൊസിഷൻ. മെയിൻ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് അവൻ എക്സ് ദൂരെയാണ്. അപ്പൊ മെയിൻ പൊസിഷനിൽ എക്സ് ദൂരെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ സ്പ്രിങ് ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ സ്പ്രിങ് ഈസ് ഒപ്പോസിറ്റ്. സ്പ്രിങ് ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് താഴോട്ട് വന്നുകൊണ്ട് മുകളിലേക്കായിരിക്കും ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഫോഴ്സ് ഈസ് ആക്ടിങ് ഇൻ അപ്പർ ഡയറക്ഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് നെയിംഡ് ആസ് kx. അതേപോലെ ഇത് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓയിൽ മുകളിലേക്ക് പോകും, താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഓയിലിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം കുറെ എനർജി നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പം അതും ഒരു ഒപ്പോസിഷനാണ്. താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ മുകളിലോട്ട് തന്നെയാണ് ഒപ്പോസിഷൻ. അപ്പോൾ അവിടെ ഒപ്പോസിഷൻ വരുന്നുണ്ട്, അത് നമുക്ക് വിളിക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഡാമ്പിംഗ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഈസ് ഫോഴ്സ് റിക്വയർഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് യൂണിറ്റ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ. ഫോഴ്സ് ബൈ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഡാമ്പിംഗ് ഫോഴ്സ് F is equal to C into x dot എന്ന് എഴുതാം. C into velocity change. റൈറ്റ്? ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു C into velocity at that instant. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഡാമ്പിംഗ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് C into velocity. Velocity is x dot. X dot ആണല്ലോ dx by dt. അപ്പൊ C into x dot. പിന്നെ നമുക്കറിയാം any body when executes vibrations at any instant that mass will be having some acceleration. ആ സാധനത്തിന് ഒരു ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇപ്പം ഇവൻ x ദൂരെ ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ആക്സിലറേഷൻ d square x by dt square ആയി. അപ്പൊ അതിനൊരു ഏതൊരു ബോഡി ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്താലും അതിനൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകും. ആ ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ്, MA. അപ്പൊ ഇവിടെയും ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ എപ്പോഴും ഒരു SHM ബോഡി കേസ്, ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഒരു SHM ആണല്ലോ. SHM എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ബോഡിക്ക് എപ്പോഴും ആക്സിലറേഷൻ വിൽ ബി ഡയറക്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് ദി മെയിൻ പൊസിഷൻ. അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റന്റിൽ ഇത് മുകളിലുള്ളത് ബ്ലൂ കളർ മെയിൻ പൊസിഷൻ, ഈ പിങ്ക് കളർ ഇപ്പോഴത്തെ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് പൊസിഷൻ ആണ്. സോ
the acceleration will be directed in upward direction towards mean position. എങ്ങോട്ടാണ് ആക്സിലറേഷൻ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ്. സോ ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദി ആക്സിലറേഷൻ ഡയറക്ഷൻ. സോ എം എ ഇസ് ഇൻ ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷൻ. അതാണ് എം ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷൻ. താഴോട്ടാണ് ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ്. നൗ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ്. ഇക്വിലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ആരൊക്കെയാ മുകളിലോട്ടുള്ളത്? കെ എക്സും സി എക്സ് ഡോട്ട്. സി എക്സ് ഡോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ സി ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി. സോ സി എക്സ് ഡോട്ട് പ്ലസ് കെ എക്സ് ദേ ആർ ആക്ടിങ് ഇൻ അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഓൾജിബ്രിക് സം ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു എം എ ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഡി ആലംബർട്ട്സ് ഓൾജിബ്രിക് സം ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു എം എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എം എ ആ ഫോഴ്സുകൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിലേ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ സി എക്സ് ഡോട്ടും കെ എക്സും മുകളിലേക്കും എം എ താഴേക്കുമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നെഗറ്റീവ് എം എ എന്നാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ സി എക്സ് ഡോട്ട് പ്ലസ് കെ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് എം എ. എം എ മീൻസ് എം എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട്. നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് എം എ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എം എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട് പ്ലസ് സി എക്സ് ഡോട്ട് പ്ലസ് കെ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. So we are getting a very beautiful second degree differential equation. Am I right? ഇതൊരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഇവിടെ ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ തൊട്ടേ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാനൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എങ്കിലും ഓർമ്മയില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറയുകയാണ്. അപ്പോ നിങ്ങൾ മാത്സിൽ ഇവിടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഈ ഇക്വേഷൻ മുഴുവൻ എം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം ബിക്കംസ് എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട്, സെക്കൻഡ് ടേം ബിക്കംസ് സി ബൈ എം എക്സ് ഡോട്ട്, ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ടേം ബിക്കം കെ ബൈ എം എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0. നൗ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി നൈസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി ബൈ എം ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് കെ ബൈ എം എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഇതാണല്ലോ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ. ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും മാത്തമാറ്റിക്സിലെ പിള്ളേർ എഴുതുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻ. അതിൽ പല പിള്ളേരും ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവില് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടിക്ക് വരും ഡി എന്നിടും, സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡി സ്ക്വയർ എന്നിടും, തേർഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡി ക്യൂബ് എന്നിടും. അതായത് ഡി ക്യൂബ് എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ക്യൂബ് എന്നിടും. അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഈ എക്സ് ഡോട്ട് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടിക്ക് വരും ചുമ്മാ ഡി എന്ന് അങ്ങ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ടിന് വരും ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. എക്സ് ട്രിപ്പിൾ ഡോട്ട് അതായത് ഡി ക്യൂബ് എക്സ് ബൈ ഡി ടി ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡി ക്യൂബ് എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അത് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്നോ ഒന്നും ആരും മനസ്സിലാക്കാതെ ചുമ്മാ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്. അതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ അന്ന് മാത്സിൽ പഠിച്ച ആ കാര്യം നോക്കൂ. ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ. വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡാമ്പർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഗ്രാജുവലി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു പോകും. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റന്റ് ആണല്ലോ എക്സ്, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റന്റ് ആണല്ലോ എക്സ്. അപ്പൊ അത് ഗ്രാജുവലി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞാണ് വരുന്നത്. ഗ്രാജുവലി കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ആയിട്ട് മാത്രമേ കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യൂ. എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ബിഹേവിയർ ആണ് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴുള്ള നമ്മുടെ സൗണ്ടിന്റെ ട്രാവൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ദൂരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്ട്രെങ്ത് നെഗറ്റീവ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇല്ലാതായി എന്ന് പറയും പോലെ ഇവിടെ വൈബ്രേഷനും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. നെഗറ്റീവ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ആയിട്ട് അതിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കുറഞ്ഞു വരും. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഈ വേരിയേഷൻ ഓഫ് എക്സിനെ ഞാനൊരു എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണ്. എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു എസ് ടി. നിങ്ങൾ പണ്ട് ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ആണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇ റേസ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ഡി ടി എന്നിടുമായിരുന്നു. ഞാനിവിടെ നമുക്ക് സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി എസ് ടി എന്നിടുകയാണ്, കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോ നമ്മുടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ആയിട്ട് കുറയുകയാണ്. ഈ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും, അത് നമുക്കറിയില്ല. നെഗറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയതുകൊണ്ടാണല്ലോ കുറഞ്ഞു വരുന്നത്. ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം. അപ്പോ ടൈം ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു വരുന്ന സാധനമാണല്ലോ ഇവിടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. ഡാമ്പർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എക്സിന് പകരം ഇ റേസ് ടു എസ് ടി എന്നിടാം. അപ്പൊ എക്സിന് പകരം ഇ റേസ് ടു എസ് ടി എന്നിട്ടാൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം? എക്സ് ആണ് ഇ റേസ് ടു എസ് ടി. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ്, അതായത് ഈ കെ ബൈ എമ്മിന്റെ കൂടെ എക്സ് കിടപ്പുണ്ട്. കെ ബൈ എമ്മിന്റെ എക്സിന് പകരം നമുക്ക് വെറുതെ ഇ റേസ് ടു എസ് ടി എന്നിടാം. പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ ടേമിൽ കിടക്കുന്ന എക്സ് ഡോട്ട് ആണ്. എക്സ് ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഇ റേസ് ടു എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്തുവാണ്? ഇ റേസ് ടു എക്സ്. പക്ഷെ അതില് ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കൂടെ എടുക്കേണ്ടത് അതൊരു വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ഇ റേസ് ടു എസ് ടിയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇ റേസ് ടു എസ് ടി ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് എസ് ടി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം. എസ് ടി ടൈം വെച്ച് ഡെറിവേറ്റീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എസ് എന്ന് കിട്ടും. റൈറ്റ്? അപ്പൊ എസ് ഇൻറ്റു 1 എന്നാണ് വരുന്നത് എസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും എസ് ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു എസ് ടി ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് ഡോട്ട്. ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ്. അപ്പൊ എക്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഈസ് എസ് ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു എസ് ടി. അപ്പൊ ഈ എക്സ് ഡോട്ടിന് പകരം we can substitute as s into e raised to s. കണ്ടല്ലോ, സി ബൈ എം ഒന്നും മാറ്റിയിട്ടില്ല. സി ബൈ എം ഇൻറ്റു
എക്സ് ഡോട്ടിന് പകരം ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കിട്ടാനാണ്. എന്നാൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആരാ? ഇറ്റ് ഇസ് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ്. സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് ആകുമ്പോൾ e⁻ യുടെ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്. സോ e⁻ തന്നെ 2 പ്രാവശ്യം ഡെറിവേറ്റീവ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ, പക്ഷേ എസ് ടിയുടെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം എസ് ആയിട്ടും പിന്നെ ഒരു എസ് വരും, അങ്ങനെ എസ് സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. നിങ്ങൾ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇവിടെ എസിന് വരും ക്യാപിറ്റൽ ഡി ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വരും? ക്യാപിറ്റൽ ഡി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു e⁻st പ്ലസ് c/m ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഇൻറ്റു e⁻st പ്ലസ് k/m ഇൻറ്റു e⁻dt. st അല്ല e⁻dt. ഇതിൽ എല്ലായിടത്തും നോക്കൂ e⁻dt ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ അല്ലേ? സോ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദം ഔട്ട്സൈഡ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് e⁻st കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് എടുത്താൽ e⁻st കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ e⁻st ഇൻറ്റു s സ്ക്വയർ പ്ലസ് c/ms പ്ലസ് k/m ഈക്വൽ ടു 0 എന്നായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അല്ലെ e⁻st എന്തായാലും 0 ആക്കൂല. e⁻st ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണല്ലോ, അത് 0 ആകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് 0 രണ്ട് സാധനങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് 0 ആകണമെങ്കിൽ, അതായത് ഇവിടത്തെ e⁻st നമുക്ക് കിടപ്പുണ്ട്. e⁻st എല്ലാത്തിൽ നിന്നും കോമൺ ഫാക്ടർ എടുത്തിട്ട് ബാക്കി കിട്ടുന്നത് s സ്ക്വയർ പ്ലസ് c/ms പ്ലസ് k/m ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്നാണ്. അപ്പൊ e⁻st എന്തായാലും 0 അല്ല. അപ്പൊ ആരായിരിക്കും 0? s സ്ക്വയർ പ്ലസ് c/ms പ്ലസ് k/m ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കും. അതാണ് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ കാണുന്നത്. അതാണ് ഞാൻ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ടോപ്പിലെ ഇക്വേഷൻ. s സ്ക്വയർ പ്ലസ് c/ms പ്ലസ് k/m ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പണ്ട് കിട്ടിയത്. ഇതിൽ എസിൽ വരെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചത് ഡി ആണെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ചിലരെങ്കിലും ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലാത്തവർ ഇപ്പം മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി ആക്ച്വലി സിൻസ് ദിസ് ഈസ് നൗ യു മേ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഇതിനെ ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻ എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ ഇതൊരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഓർഡിനറി ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷന്റെ റൂട്ട്സ് കാണുന്നത് എങ്ങനെയാ? ഇത് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു 0 ഫോമില്ല. എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac/2a എന്നാണല്ലോ നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഇക്വേഷൻ. ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷന്റെ റൂട്ട് കാണുന്ന രീതി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എസ് സ്ക്വയർ എത്രയാണ്? 1. കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എസ് എത്രയാണ്? c/m. കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ലാസ്റ്റ് ടേം എത്രയാണ്? k/m. അപ്പോ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവനാ c/m മൈനസ് ഓഫ് c/m പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ c/m സ്ക്വയർ മൈനസ് 4 ഇൻറ്റു എ 1 ആണല്ലോ, 4 ഇൻറ്റു 1 ഇൻറ്റു c k/m. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നത്. ബൈ 2a a1 ആണല്ലോ, അപ്പൊ 2a തന്നെ, സോറി 2 തന്നെ. ഇനി ഞാൻ ഈ 2നെ എടുത്തുനിന്ന് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ഇഫ് യു ടേക്ക് 2 ടു ദി ന്യൂമറേറ്റർ, ഇക്വേഷൻ ബിക്കംസ് നെഗറ്റീവ് c/2m പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 2 റൂട്ടിനകത്ത് കയറുമ്പോൾ സ്ക്വയർ ഓഫ് 2 ആവും, 2 സ്ക്വയർ ആകും. അത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ c/2m ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് ആ 2ന് സ്ക്വയർ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ബൈ k/4k/m ബൈ 2 സ്ക്വയർ. താഴത്തെ 2 സ്ക്വയറും ഈ 4ഉം കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകും, ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. അപ്പൊ വെറുതെ k/m. സോ നമുക്ക് നോക്കൂ, വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് an expression like this minus c/2m plus or minus root of c/2m the whole square minus k/m. This is the solution of the auxiliary equation. Auxiliary equation solution ആണല്ലോ. നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു? ബേസിക്കലി a differential equation. അതെങ്ങനെയാ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്? by substituting x as e⁻st. അപ്പോ അതിലെ e⁻st ലെ s-നാണ് 2 റൂട്ട്സ് നമുക്കിപ്പോ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, s1 എന്നും s2 എന്നും. s1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പ്ലസ് ഇട്ട് എടുക്കുക, s2 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മൈനസ്. ഞാനിപ്പോ ജനറൽ ആയിട്ട് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഇട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സ് e⁻st എന്നാണ് എടുത്തത്. e⁻st ഫോമാറ്റിൽ വരുമ്പോ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ദി റൂട്ട്സ് വിൽ ബി x is equal to c1 e⁻s1t. ഇതിലെ s1 മാത്രം, അതായത് പ്ലസ് മാത്രം, e1 e⁻s1t പ്ലസ് c2 e⁻st. This will be the solution of our ബേസിക് പ്രോബ്ലം. ഈ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അത് x is equal to e⁻st ഫോമാറ്റിലാണ്. റിയൽ സിസ്റ്റം ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ കോൺസ്റ്റന്റുകളൊക്കെ വരും. അപ്പോ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ കോൺസ്റ്റന്റുകൾ ചേർത്താണ് ഇടുന്നത്. e⁻s1t ഇൻറ്റു c1 പ്ലസ് e⁻s2t ഇൻറ്റു c2. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഇവന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, ഇവന്റെ വൈബ്രേഷൻ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിന്റെ ആക്ച്വലി സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് c1 e⁻s1t പ്ലസ് c2 e⁻s2t. നൗ ലുക്ക്, ഇവിടെ നമുക്ക് പല കേസുകളാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതെന്തുകൊണ്ട് പല കേസുകൾ പഠിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാം, e⁻s1t പ്ലസ് e⁻s2t എന്നാണ്. അപ്പോ ഈ s1 എന്ന് പറയുന്നത്
നെഗറ്റീവ് c/2m പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് c/2m² മൈനസ് k/m എന്നാണ് കിടക്കുന്നത്. അതില് നമ്മുടെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലെ സ്റ്റിഫ്നെസ് വേരിയബിൾ ആയിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി മെറ്റീരിയൽ മാറുന്നത് കൊണ്ടോ മറ്റോ k മാറാം, അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഡാമ്പിംഗ് ബിഹേവിയർ ഒക്കെ മാറാം. അപ്പൊ ഓരോ സിസ്റ്റത്തിനും അത് ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും, ഈ സിയുടെയും കെയുടെയും ഒക്കെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എമ്മിന്റെ ഒക്കെ വാല്യൂ. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഈ റൂട്ടിനകത്ത് കിടക്കുന്ന സാധനത്തിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആകാം, നെഗറ്റീവ് ആകാം, 0 ആകാം. ശരിയല്ലേ? അതായത് ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് കേസ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആവുന്ന കേസാണ്. റൂട്ടിനകത്ത് പോസിറ്റീവ്, ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് c/2m² മൈനസ് k/m, ആ ക്വാണ്ടിറ്റി പോസിറ്റീവ്. അത് c/2m വലുതാകണ്ടേ, അതിന് c/2m² ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ k/m. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകും. സോ ദി ഫസ്റ്റ് കേസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു കൺസിഡർ ഈസ് ദി കേസ് വെയർ ദി c/2m ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ k/m. ദാറ്റ് മീൻസ് ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻസൈഡ് ദി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഈസ് പോസിറ്റീവ്. ഈ സ്ക്വയർ റൂട്ടിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി പോസിറ്റീവ് ആണ്. c/2m² ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ k/m. അപ്പൊ സി എന്ന് പറയുന്ന ആരാ? ഡാമ്പിംഗ്, വൈബ്രേഷന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കുറച്ച് വൈബ്രേഷൻ ഇല്ലാതാക്കുന്ന സാധനം, ഡാമ്പ് ചെയ്ത് കളയുന്നത്, വൈബ്രേഷൻ ഇല്ലാതാക്കുന്നത്. എ ആരാ? വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരികയും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത് വൈബ്രേഷന്റെ കാരണക്കാരനാണ് k/m. ഇവൻ c/2m² വൈബ്രേഷനെ തീർക്കുന്നവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് ഗ്രാജുവലി കുറച്ചുകൊണ്ടുവരുന്ന സാധനം. അപ്പോ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് c/2m² കൂടുതലും k/m കുറവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാമ്പിംഗ്, വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ. അതായത് ഈ സ്റ്റിഫ്നെസ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റിയേക്കാൾ ഡാമ്പിംഗ് കൂടുതലാകുമ്പോൾ വൈബ്രേഷൻ പെട്ടെന്ന് നിന്നു പോകും. വളരെ പെട്ടെന്ന് വൈബ്രേഷൻ, അത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വളരെ സ്ലോ ആകും. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിന്റെ ആ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ് അത് ഗ്രാജുവലി അതങ്ങ് നിൽക്കും. അപ്പം സിസ്റ്റം പെട്ടെന്ന് നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വൈബ്രേഷൻ എനർജി മുഴുവൻ സിസ്റ്റത്തില് ഒന്നുകിൽ ഡാമ്പർ വഴി ഡെസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും, അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കയറി പോകും. അതിനാണ് നമ്മൾ ഓവർ ഡാമ്പിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഡാമ്പിംഗ് വളരെ കൂടുതൽ. പല ഡോർ ക്ലോസറുകളും ഓവർ ഡാംപ്ഡ് ആണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഈ ഡോർ ക്ലോസറുകൾ നമ്മൾ ഡോർ തുറന്നിട്ട് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സഡൻ ആയിട്ട് ഒന്നും തിരിച്ചടിക്കത്തില്ല. എങ്ങനെയായിരിക്കും പോകുന്നത്? ഡോർ പതിയെ ഇങ്ങനെ സ്ലോയിൽ വന്ന് അടയുകയല്ലേ ഉള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഡോർ തുറന്നിട്ട് മുന്നോട്ട് കയറുന്നവന് ബാക്കിൽ നിന്ന് ഡോർ ഇടിച്ച് തെറിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെ തെറിച്ചു പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഡോർ പതിയെ അടയാൻ പാടും. ഡാമ്പർ കുറഞ്ഞ ഡോറാണെങ്കിൽ സ്പീഡിൽ തിരിച്ചു വരും, അപ്പൊ ആള് തെറിച്ചു പോകും ഇടിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ പൊതുവെ ഡോർ ക്ലോസറുകളിലെ ഡാമ്പറുകളെല്ലാം ഓവർ ഡാംപ്ഡ് ആയിട്ടാണ് വയ്ക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ അല്ലാത്ത പൂർണ്ണമായും മെക്കാനിക്കൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു സിസ്റ്റം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓവർ ഡാംപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ പഴയ ബൈക്കുകളിലും പുതിയ അല്ലെങ്കിൽ കാറുകളിലും ബൈക്കുകളിലും ഒക്കെ കാണുന്ന ഫ്യൂവൽ ഗേജ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ, ഫ്യൂവൽ ലെവൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ. ഫ്യൂവൽ ലെവൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ടാങ്കിനകത്ത് ഒരു വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്ററോ കപ്പാസിറ്ററോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഈ ഫ്യൂവൽ ലെവൽ ഇങ്ങനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നീഡിൽ ഉപയോഗിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിജിറ്റലായിട്ട്. എന്തായാലും ആ സാധനം ഓവർ ഡാംപ്ഡ് ആയിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി റോഡിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, ഈ ഫ്യൂവൽ ഇങ്ങനെ ചാടിക്കോളും. അപ്പൊ അതിന്റെ ആ സെൻസർ എലമെന്റ് ഇങ്ങനെ സ്പീഡിൽ റെസ്പിറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഈ ഫ്യൂവൽ കാണിക്കുന്ന ഗേജിലെ നീഡിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇങ്ങനെ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കും, ഇങ്ങനെ സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ പൊക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് വല്ലതും കാണാൻ പറ്റും? യഥാർത്ഥ ഫ്യൂവൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് സ്ലൈറ്റ്ലി ഓവർ ഡാംപ്ഡ് ആയിട്ടാണ്. ഫ്യൂവൽ അടിച്ച ഉടനെ ഈ അടിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ നീഡിൽ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, അത് ഗ്രാജുവലിയെ പൊങ്ങി വരുള്ളൂ. കാരണം അത് ഓവർ ഡാംപ്ഡ് ആയിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഗ്രാജുവലി ബാക്കി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ഓവർ ഡാമ്പിംഗ്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് പോകാം. അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതും? നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ദി ഫണ്ടമെന്റൽ ഇക്വേഷൻ ഇസ് c1 e⁻⁷t പ്ലസ് c2 e⁻⁷t. അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ് എങ്ങനെ എഴുതാം? എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു c1 × s1 പകരം ഇതിലെ പ്ലസ് ഉള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രം എടുത്തു, മൈനസ് c/2m പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് c/2m² മൈനസ് k/m അതിട്ടു ഇൻറ്റു ടി. കാരണം s1t ടി ഉണ്ടല്ലോ. അതുപോലെ അടുത്ത് c2 e⁻⁷s2 × t എന്നാണ്. s2 പകരം ആ നെഗറ്റീവ് ഉള്ള ടേം ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വരും എന്നുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ദിസ് ഇസ് ദി ഇക്വേഷൻ. പക്ഷെ ഇതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ തൽക്കാലം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ബിക്കോസ് ഓവർ ഡാംപ്ഡ് പൊതുവെ സാധാരണ ഒരു വൈബ്രേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ലൈക്ക് ഓട്ടോമൊബൈൽ സസ്പെൻഷനാണ് അങ്ങനത്തെ സാധനത്തിലൊന്നും ഉണ്ടാകാറില്ല. കാരണം ഇത് സഡൻ ആയിട്ട് ഡാമ്പ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കളയേണ്ട സിസ്റ്റത്തിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരു യൂഷ്വൽ വൈബ്രേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റി കൂടുതൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തൽക്കാലം അതുകൊണ്ട് ഓവർ ഡാമ്പിങ്ങിലേക്ക് ഞാൻ കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല. കാരണം നിങ്ങളുടെ സിലബസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഓവർ ഡാമ്പിങ്ങിന് വലിയ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. സോ ഐ ആം മൂവിംഗ് ടു നെക്സ്റ്റ് കേസ് വേർ ദി ക്വാണ്ടിറ്റി c/2m² ആൻഡ് k/m ആർ ഹാവിംഗ് ദി സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്. അതായത് k/m വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ്, c/2m² ഡാമ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ഡെസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ്, ഇത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. c/2m² k/m ഈക്വൽ ആകുന്ന ഡാമ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ്, വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് സെയിം.
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പേരിടും? അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഡാമ്പിങ്. വിൽ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഡാമ്പിങ്. കാരണം C/2m²ഉം K/m ഈക്വൽ ആയി പോയി. അങ്ങനെ നമുക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ ഡാമ്പിങ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോ ക്രിട്ടിക്കലി ഡാംഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എക്സാക്ട്ലി വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് മറ്റേതോ ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ സ്പീഡോമീറ്റർ പോലെയാണ്. ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്, നമ്മൾ എക്സാക്ട് എക്സാമ്പിൾ അല്ല. ഈ സ്പീഡോമീറ്റർ ഓൾമോസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കലി ഡാംഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് സ്പീഡോമീറ്റർ ചുമ്മാ കിടന്ന് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. പ്രായമുള്ള സ്പീഡോമീറ്റർ അല്ല, പഴയ വണ്ടികളുടെ പഴയ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ അംബാസഡർ കാറിലേക്ക് സൂചി ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്പീഡോമീറ്റർ ഒന്ന് ആടുന്നുണ്ടാവും. ഞാൻ അതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പുതിയ ജനറേഷൻ വണ്ടികളിലൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൈറ്റ്ലി ഓവർ ഡാംഡ് ആയിരിക്കും. ക്രിട്ടിക്കൽ ഡാമ്പിങ്ങിന്റെ കുറച്ച് മുകളിലായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരം ഡാമ്പിങ് ആയതുകൊണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് അത് സ്പീഡ് കൂടുതൽ പോകുന്നു, തിരിച്ചു വരുന്നു, പക്ഷെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. കാരണം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം ഡാമ്പിങ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആസ് ദി കേപ്പബിലിറ്റി ടു വൈബ്രേറ്റ്. അതാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഡാമ്പിങ്. ഇനി ക്രിട്ടിക്കൽ ഡാമ്പിങ് ആകുമ്പോൾ മാത്തമെറ്റിക്കലി എന്ത് പറ്റും? കഴിഞ്ഞ കേസില് 2 ഇൻഡിപെൻഡന്റ് റൂട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, രണ്ടും റിയൽ റൂട്ട്സ് ആയിരുന്നു, അല്ലെ? റിയൽ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ് റൂട്ട്സ് ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കേസ്. ഇവിടെ 2 റൂട്ടുകളും റിയൽ തന്നെയാണ്. കാരണം ഈ ടേം എന്താകും? റൂട്ടിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ടേം C/2m²ഉം K/m ഈക്വൽ അല്ലേ? അപ്പം ഈ ടേം 0 ആയി പോയില്ലേ റൂട്ടിനകത്ത്? അപ്പൊ ആര് മാത്രം ഒറ്റയ്ക്കാകും? നെഗറ്റീവ് C/2m മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മേ ബി വരും C1 + C2 × എന്ന് വരും നമ്മുടെ ഈ ഇക്വേഷൻ. എസിന് പകരം C/2m കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ ഇതായിരിക്കും ഇക്വേഷൻ. അഗൈൻ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ സിറ്റുവേഷനില് when the damping is in such a way that C/2m² is equal to K/m, അതിനാണ് നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ഡാമ്പിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ഡാമ്പിംഗ് സിസ്റ്റം, നമ്മുടെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഡാമ്പിംഗ് കോഎഫിഷ്യന്റ് വാല്യൂ അതിന്റെ C/2m² K/m ആകാത്ത വിധത്തിലാണ് ആ വാല്യൂ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ ഡാമ്പിംഗ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി മുതൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ഡാമ്പിങ്ങിന് CC എന്ന പേരാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്. CC, ക്രിട്ടിക്കൽ ഡാമ്പിംഗ് കോഎഫിഷ്യന്റിന്. അതായത് ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇങ്ങനെ ക്രിട്ടിക്കലി ഡാംഡ് ആയിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഈ സിയുടെ വാല്യൂവിനെ ഞാൻ ഇനി മുതൽ CC എന്ന് വിളിക്കും. അതായത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആവുന്ന കണ്ടീഷനിലെ ഡാമ്പിംഗ് കോഎഫിഷ്യന്റ് വാല്യൂവിനെ CC എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സോ ഇതിനെ എന്ത് വിളിക്കാം? CC/2m² ഈക്വൽ ടു K/m. K/m നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പഠിച്ചു. വാട്ട് ഈസ് K/m? 𝜔n². അപ്പൊ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം? CC/2m² ഈക്വൽ ടു 𝜔n². CC/2m² ഈക്വൽ ടു K/m. ദാറ്റ് ഈസ് 𝜔n². ഇനി അപ്പം CC എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ ഓഫ് ഡാമ്പിംഗ് കോഎഫിഷ്യന്റ് വെൻ ദി ഡാമ്പിംഗ് ഈസ് ക്രിട്ടിക്കൽ. ഡാമ്പിംഗ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആകുമ്പോഴുള്ള വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ഡാമ്പിംഗ് കോഎഫിഷ്യന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് CCക്ക് നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെ ഈ 2m ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ 2m 𝜔n² ആവും. CC² is equal to 2m² into 2m² 𝜔n² നാം റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ CC equal to 2m into 𝜔n എന്ന് കിട്ടും. 2m into 𝜔n or 2m into root of K/m or 2√Km. അത് നിങ്ങളൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. സമയമില്ലാത്തത് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല. നമുക്ക് ഒരു കാര്യത്തിൽ കൂടെ പോവാം. ഡാമ്പിംഗ് ഫാക്ടർ. Damping factor means actually a case where we are comparing the damping coefficient of a system with its value when it is critically damped. ഒരു സാധനത്തിന് അർത്ഥത്തിലുള്ള ഡാമ്പിംഗ് കോഎഫിഷ്യന്റ് അത് ക്രിട്ടിക്കലി ഡാംഡ് ആണെങ്കിലുള്ള വാല്യൂ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ C/CC. അതിന് നമ്മൾ സീറ്റ, ഈ ലെറ്ററിന്റെ പേര് സ്മോൾ ലെറ്റർ സീറ്റ. അപ്പൊ സ്മോൾ ലെറ്റർ സീറ്റ ഈക്വൽ ടു C/CC. അപ്പൊ CC 2m 𝜔n ആണല്ലോ. ഇതാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഡാമ്പിംഗ്. Now, actually more important case എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. അതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കേസ്. കാരണം C/2m² ലെസ് ദാൻ K/m എന്ന് വെച്ചാൽ C/2m² ലെസ് ദാൻ K/m. ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. C/2m² ലെസ് ദാൻ K/m എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഡാമ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കുറവും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ്. മിക്കവാറും എല്ലാ ഓട്ടോമൊബൈൽസിന്റെ സസ്പെൻഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ സിസ്റ്റംസും ഇത്തരമാണ്. ഇതിനെ അണ്ടർ ഡാമ്പിംഗ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ടിനകത്ത് നെഗറ്റീവ്. റൂട്ടിനകത്ത് നെഗറ്റീവ് എന്നാൽ എന്ത് പറ്റും? ഇമാജിനറി റൂട്ട്സ് ആവും. അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കേസ് വന്നപ്പോ ദി സൊല്യൂഷൻ ഈസ് കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ്സ്. അപ്പൊ ഇന്ന് ടൈം പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിൽ കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഡൗട്ട്സ്? സർ, നമുക്ക് 2 ചോദ്യങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ നിന്നാണ് ഒരു ചോദ്യം. Should we select a vibrating transducer whose natural frequency is above the frequency of interest എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം അത് ഇതുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ബന്ധമുള്ളതല്ല. അത് ഈ ടോപ്പിക്കും അടുത്ത ടോപ്പിക്കും കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പൂർണ്ണമായിട്ടും പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മളൊരു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എപ്പോഴും എടുക്കുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ
നമ്മൾ ഒരു സാധനത്തിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി മെഷർ ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റേതെങ്കിലും വൈബ്രേറ്റിംഗ് ബോഡിയുടെ ഫ്രീക്വൻസി മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആണ് അയാൾ ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എടുക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഷുവറായിട്ടും അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓസിലേറ്റിംഗ് ബോഡി ആരുടെയാണോ വൈബ്രേഷൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവന്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിയേക്കാൾ കൂടിയ ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. നമുക്ക് വേറൊരു ചോദ്യം കൂടെ ഉണ്ട്. അച്യുതൻ നെടുങ്ങാട്ട് എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. So, can we not easily solve these vibration equations if we familiarize Laplace and inverse Laplace transform? Okay, sure. You can use Laplace and inverse Laplace techniques to solve all vibration problems, but we are only using the direct approach because in our syllabus only direct approach is mentioned. So I am following the simple direct differential equation method, but you can follow Laplace equation, our Laplace, inverse Laplace techniques, or any such mathematical techniques can be used to analyze any problem, especially if problem is complex with more than 3 or 4 elements, then better go for such Laplace or similar methods. Okay. Thank you, sir. നമ്മൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ സമയം പരിമിതി മൂലം we have reached the end of session. So I thank Chitrakumar sir for your time and effort. So students, I thank you all for your patience and time and effort also. So thank you again, sir. Thank you. Thank you all.